a guest, a tourist, a traveler. A reason why we call about traveler, he is a very important character in any industry. We all concern about a people who visit us. So then who is the tourist? A person travel away from their home environment and working place, not to earn but to spend, and who stay overnight, called a guest. Then how we get defined a people who travel but always not stay overnight. They travel but not stay overnight. They just spend a day and get back. Those are those who are traveling away from their home environment and working place, but they do not stay overnight, but they travel back within that day. So we call them excursionists, a day tripper, a day traveler. So then when we get a definition of a traveler, so he is not always stay overnight, but people who stay overnight we call them a guest, and but those who are not stay overnight but get back that day itself, we call them excursionists. So it is very important to get understand about these two type of a traveler. So then the travelers are not always coming from the other country, right? There are some people travel within their own country, and some people travel from abroad and travel to abroad as well. Then those who are traveling from abroad, we call them international tourists. So they are coming from another country. So those who are travel within the country, we call them domestic tourists. We used to call them by local, but that domestic is the greatest word we can use for those who are travel within their own country. So then the people who travel from abroad, so they are always coming from some another country. People who travel to our country from another country, we call them inbound guests. And then departing nations, those who are leaving from our country to another country, just condition are same. They travel away from their home environment and working place, but not to make profit. They're only going to spend. So then those who are traveling from their own country to another, we call them outbound guests. So now you all very familiar about the definition of a tourist and inbound guests and how it's going to be outbound guests. So it is very clear for every exam or any interview. So to understand about your knowledge about the industry, people may ask question from this even without someone not asking. Not always need to ask a question about this, but you all have to have a clear picture about who's the guest and how we call him a guest and how they are going to spend and what are their expectation on their tour. So then I hope you all are very get clear about a tourist, a guest or a traveler. අපිට සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව කතා කරද්දී මෙන්න මේ සංචාරක ශේෂ්ත්‍රය අපිට හමු වෙන අමුත්තා පිළිබඳව පැහැදිලි අවබෝධයක් තිබිය යුතු වෙනවා. අපිට එන අමුත්තෙක් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයට එන අමුත්තෙක් හඳුනා ගැනීම සඳහා විවිධ නිර්ණායකයන් තිබුණත් මේ වන විට ප්‍රබල නිර්ණායකයක් ලෙස එහෙම නැත්නම් බොහෝ අය පිළිගන්නා නිර්ණායකයක් හැටියට ගැනෙන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් තමා ජීවත් වෙන සුපුරුදු පරිසරයත් සේවා ස්ථානයනුත් පරිබාහිරව මුදල් ඉපයීමේ අරමුණකින් තොරව වියදම් කිරීමේ උවමනාවත් එක් රැයක් පහන් කරන කෙනෙක් අපි අමුත්තෙක් විදියට ව්‍යාපාරය තුල හඳුනනු ලබනවා. හැම විටම රැයක් ගත කරන කෙනෙක් පමණක් නෙවෙයි ටුවරිස්ට් කෙනෙක් වෙන්නේ. බොහෝ විට සමහර පුද්ගලයන්ට රැය පහන් නොකර එහෙම නැත්නම් තමාගේ කාර්යය කරගෙන නැවත නිවසට පැමිණෙන කෙනෙක්ට අපි දෛනික සංචාරකයෙක් හැටියට සලකනවා. මෙන්න මේ දෛනික සංචාරකයාත් රැය පහන් කරන සංචාරකයාත් දෙදෙනාම මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ගැන කතා කරද්දී අපිට වැදගත්. ඒ වගේම අපිට විදේශිකයන් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම දේශීය සංචාරකයන්ුත් මුණ ගැසෙනවා. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ වැඩ කරන අපි මෙන්න මේ අපිට මුණ ගැසෙන දේශීය සංචාරකයාත් විදේශීය සංචාරකයාත් දෙදෙනාට එකසේ සැලකිය යුතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු අයට වර්ණ භේදයකින් තොරව, ජාති ආගම් කුල ගෝත්‍ර භේදයකින් තොරව තමා වෙත එන සෑම අමුත්තෙකුටම සමානව, සාධාරණව
සිය සේවා හා පහසුකම් සැපය යුතුයි. මොනම හේතුවක් නිසාවත් වර්ණ භේදය, ආගම් භේදය, කුමන හෝ භේදයක් නිසා යම් අමුත්‍යෙකුට සිය සේවා සපයා දීමේදී සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ නියතුගුවන්ගෙන් යම් මතපසුවීමක් සිදු වුණොත් ඔවුන්ට ඒ පිළිබඳව විරෝධතාවය දක්වන්නට පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවන් මගහරවා ගැනීම සංචාරක ශාස්ත්‍රය තෝරා ගන්න අපි හැම කෙනෙක්ගේම වගකීමකුත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට අපිට විදේශයෙන්හි පැමිණෙන අමුත්තෝ සංචාරකයෝ ටුවරිස්ලා අපේ ජාත්‍යන්තර සංචාරකයෝ ලෙසත් ඉන්බවුන්ඩ් ගෙස්ට් හැටියටත් එහෙම නැත්නම් වෙනත් රටකින් මේ රටට පැමිණෙන්නන් හැටියට සලකනවා. ඒ වගේමයි මෙරටින් පිට රටට යන. එහෙම නැත්නම් අපේ රටේ සිට විදේශ රටයක සංචාරය කරනු ලබන කෙනෙක් අපේ රටේ ඉඳන් විදේශ සංචාරයකට ගිහිල්ලා වියදම් කරන්න යන කෙනෙකුට අපි කියනවා outbound guest කියලා. එහෙම නැත්නම් විදේශගත වන්නන්. අපි ඕකට හොඳ වචනයක් කියනවා නේද? අපි පාවිච්චි කරන වචනය තමයි ආගමන සහ විගමන. ආගමන එහෙම නැත්නම් පිටින් මෙහෙට එන විගමන එළියට යන. මෙන්න මේ ආගමන විගමන කියන කතන්දරයට inbound outbound කියන එක අපිට ආදේශනයක් හැටියට පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. So then we have to just think what is tourism? What is tourism? Very important. Tourism is about people who travel away from their home environment and working place. Then the activities take place by those who travel away, providing facilities to those who are traveling in regards to various activities. So those are, we have to concern very clearly why people travel. So why people travel and what do they like to have on their travel, on their the destination they wish to travel. So which all facilities? What are the facilities? They may need to have sleeping accommodation. They need to have meals. They need to have drinks. They need to have guides, and they need to have a transportation, and they need to have that information centers, and they need to have all other facilities to make them comfort at these destinations. තමාගේ නිවසත් සේවා ස්ථානයනුත් පරබාහිරව විවිධ හේතුන් සඳහා ගමන් කරනු ලබන සංචාරකයාට අවශ්‍ය විවිධ සේවා හා පහසුකම් සැපීම වෙනුවෙන් ඉදිවුණු ආරම්භ කරනු පවත්වාගෙන යනු ලබන ව්‍යාපාරයන් වල එකතුව අපි සංචාරක ව්‍යාපාරය හැටියට සලකනවා. මේ විදියට තමාගේ නිවසත් සේවා ස්ථානයනුත් පරිබාහිරව සංචාරය කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය නවාතැන් පහසුකම්, ආහාර පාන, අනෙකුත් තොරතුරු සැපයීම, ප්‍රවාහන පහසුකම්, විනෝදාස්වාදජනක කටයුතු මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ තමාගේ නිවසත් සේවා ස්ථානවල පරිබාහිරව කරනු ලබන සංචාරයන්හිදී එම සංචාරකයාට අවශ්‍ය සේවා හා පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුණු ව්‍යාපාර සමූහය අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයේ හැටියට හඳුන්වනවා. මෙන්න මේ අනුව අපිට හැම විටම විවිධාකාර වූ වමනාවන් සඳහා සංචාරය කරනු ලබන්නන් වගේම විවිධ දේශාන්තරයන්හි සිට සංචාරය කරනු ලබන්නන් මුණ ගැසෙනවා. මෙන්න මේ විදේශ සංචාරකයන්ට අපි කිව්වා ජාත්‍යන්තර සංචාරකයන් එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් ටුවරිස්ට් කියලා. අපි දේශීය සංචාරකයන්ට කිව්වා ලෝකල් ටුවරිස්ට් එහෙම නැත්නම් ඩොමෙස්ටික් ටුවරිස්ට් කියලා. අපිට එහෙමනම් මෙන්න මේ සංචාරක කටයුතු වල යෙදෙන අමුත්තන් මොන වගේ වුවමනාවන් සඵල කර ගැනීම සඳහා මොන වගේ වුවමනාවන් අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහාද මේ සංචාරයේ කටයුත්තේ යෙදෙන්න කියන එක දැනගන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ අමුත්තන් සංචාරය කරනු ලබන්නේ leisure and pleasure business to see their friends and relatives. So then they are going on pilgrims and they are going to participate conferences at the delegates, as a participants, and sport events. Then as a participant, as a people who are supporting people. Some people travel for education. අපිට හමු වෙන අමුත්තන්ගෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම විවේකයේ සහ විනෝදාස්වාදයේ සඳහා පැමිණෙන අමුත්තන් ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා සංචාරය කරන්නන් ඒ වගේම තමාගේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් දැක බලා ගැනීම සඳහා හමු වීම සඳහා ඔවුන් සමග ගනුදෙනු කිරීම සඳහා සංචාරය කරනු ලබන්නන් මුණ ගැසෙනවා. ඒ වගේම විවිධ සම්මන්ත්‍රණ වලට සහභාගී වන්නන් ඉන්නවා. සමහරු ඒ සම්මන්ත්‍රණයේ දේශකයෝ වශයෙන්, සමහරු ඒකට සවන් දෙන්නන් වශයෙන්. ඒ වගේම සමහර ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් සහ ක්‍රීඩාව නරඹන්නන් වශයෙන්
අපිට ඔය විදේශීය ක්‍රිකට් මැච් වලදී එහෙම නැත්නම් ෆුට්බෝල් මැච් වලදී ඒ ප්ලේයර්ස්ලා වගේම ඒ ක්‍රීඩාවට ආස අයත් බොහෝ අය ඒ සංචාරක කාල සීමාව තුළ පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් ගත්තොත් එංගලන්තයේ ක්‍රිකට් ටීම් එකක් එනකොට විශාල එංගලන්ත පුරවැසියන් ප්‍රමාණයක් ඔවුන් සමග මේ ක්‍රීඩා තරඟ නැරඹීම සඳහා පැමිණෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව ඒ වගේමයි අනෙකුත් රටවලු. විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ ක්‍රීඩාවන්ට බොහොම ආදරය කරන අය වෙනත් රටවලදී පවා පැවැත්වෙන ක්‍රීඩා සඳහා විශාල වශයෙන් පැමිණෙනවා. විශේෂයෙන්ම FIFA ජාත්‍යන්තර පාපන්දුත් කරදගාවලිය සඳහා විශාල පෙර සූදානමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඔලිම්පික් ක්‍රීඩාවලිය සඳහා විශාල පෙර සූදානමක් සහ විශාල පිරිසක් මෙහි ක්‍රීඩකයන් වගේම නරඹන වශයෙන් සහභාගී වෙනවා. මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මේ විවිධ කාරණා සඳහා සංචාරක කටයුතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මක්කම යන්න මුස්ලිම් බැතිමතුන්, ජෙරුසලම යන කතෝලික බැතිමතුන්, බුද්ධ ගයාවට යන බෞද්ධ බැතිමතුන් මෙන්න මේ වගේ ඒ ආගමානුකූලව ඒ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේලාගේ විශේෂ ස්ථාන දැක බලා ගැනීම සඳහා මිනිසුන් ගමන් කරනවා. ලංකාවේ ගත්තොත් ශ්‍රීපාද ස්ථානයට, අනුරාධපුරේ රුවන්වැලි මහසෑය, වගේම ශ්‍රී මාබෝධිය, නුවර ගත්තොත් දළදා මාලිගාව මෙන්න මේ වගේ පුරවැසියන් ඔවුන්ගේ තියෙන විවිධ ආගමික දෘෂ්ටිකෝණයන් සහ ඒ උනන්දුව මත විවිධ සිද්ධාස්ථාන නැරඹීම සඳහා ගමන් බිමන් යනවා. මෙන්න මේ කටයුතු අපි සඳහන් කරනවා වන්දනාමාන කටයුතු කියලා. මෙන්න මේ විවිධ වූ කාරණාවන් ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා සංචාරය කරනු ලබන ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට අවශ්‍ය සේවා හා පහසුකම් සැපයීම සඳහා නිර්මාණය වූ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවේ එකතුව අපි සංචාරක ව්‍යාපාරය හැටියට සැලකනවා. එම නිසා මෙන්න මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය කියන්නේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව මූලික අවබෝධයක්, මූලික දැනුමක් අපි සියලු දෙනාම සතු වෙන්නට ඕනේ. ඒකෙදි මෙන්න මේ සංචාරකයෙක් කියන්නේ කවුද? එහෙම නැත්නම් දෛනික සංචාරකයෙක් කියන්නේ කවුද? විදේශ සංචාරකයෙක් කියන්නේ කවුද? ස්වදේශික සංචාරකයන් කියන්නේ කවුද? මේ සියලු සංචාරකයන් කුමන අරමුණු අපේක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මේ සංචාර කටයුතු වෙලෙදෙනවද? ඒ අයට අවශ්‍ය සේවා සැපයීම මොනවාද? අඛණ්ඩ වේවා සැපීම සඳහා නිර්මාණය වූ මේ ව්‍යාපාරය සංචාරක ව්‍යාපාරය ලෙස අපි කවුරුත් හඳුන්වනු ලබනවා. මම හිතනවා ඔබ සියලු දෙනාටම සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳව යම් මූලික අවබෝධයක් මේ කරුණු කිහිපයත් එක්ක එන්න ඇති කියලා. So I am very proudly hope you all will understood what about tourism industry and the reason people are traveling, from where they coming from. A people who travel away from their home environment and working place but not expecting to earn but spending money on various activities. So then in future we will discuss what are the activities and what are the things to be provided. So these are next lesson, and I hope you all understand the basic information what I have given to you all about guest and tourism. So later on we will talk about what are the facilities offered by the hotels and what is hotels, how this tourism industry was explained in every year. So this is up to now to be get clear about what I mentioned about tourism and a tourism industry. Thank you. ඔබ සියලු දෙනාටම සංචාරක ව්‍යාපාරය හා අමුත්තෙක් පිළිබඳව සහ මොවුන්ගේ සංචාරක කටයුතු සඳහා හේතු වන කාරණා පිළිබඳව යම් මූලික අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට මේ ප්‍රමාණවත් වූවා කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඊට අපි ඉදිරියේදී මේ සංචාරකයන් සඳහා සපයනු ලබන සේවාවන් මොනවද, පහසුකම් මොනවද, ඒ වගේම සංචාරක ව්‍යාපාරයක හෝටලයක් යනු කුමක්ද, ඒ හෝටලයකින් සිදුවන කාරණාවන් මොනවද කියන එකත්, ඒ වගේම හෝටලයකින් සේවා පහසුකම් ලබා ගැනීමට තිබිය යුතු සුදුසුකම් හා ඒ වගේ සේවා ලබා ගැනීමට නොහැකි වන තත්ත්වයන් කුමක්ද කියන එක අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා බහ කරමු. ස්තුතියි.